Товарищи красноармейцы, капиталисты Англии, Америки, Франции ведут войну против России. Они мстят Советской Рабочей и Крестьянской Республике за то, что она свергла власть помещиков и капиталистов и дала тем пример для всех народов земли. Капиталисты Англии, Франции и Америки помогают деньгами и военными припасами русским помещикам, которые ведут против советской власти войска из Сибири, Дона, Северного Кавказа, желая восстановить власть царя, власть помещиков, власть капиталистов. Нет, этому не бывать. Красная армия сплотилась, поднялась, прогнала помещичьи войска и белогвардейских офицеров от Волги, отвоевала Ригу, отвоевала почти всю Украину, подходит к Одессе и к Ростову. Еще немного усилий, еще немного месяцев борьбы с врагом, и победа будет за нами. Красная армия сильна тем, что сознательно и единодушно идет в бой за крестьянскую землю, за власть рабочих и крестьян, за советскую власть. Красная армия непобедима, ибо она объединила миллионы трудовых крестьян с рабочими, которые научились теперь бороться, научились товарищеской дисциплине, не падают духом, закаляются после небольших поражений, смелее и смелее идут на врага, зная, что близко полное его поражение. Товарищи красноармейцы, союз рабочих и крестьян Красной армии прочен, тесен, нерасторжим. Кулаки и очень богатые крестьяне пытаются устраивать восстание против советской власти, но их ничтожное меньшинство. Ненадолго и редко удается им обмануть крестьян. Крестьяне знают, что только в союзе с рабочими одолеют они помещиков. Иногда называют себя коммунистами в деревнях худшие враги рабочего народа, насильники, прилипшие к власти ради корыстных целей и действующие обманом, позволяющие себе несправедливости и обиды против среднего крестьянина. Рабоче-крестьянское правительство твердо решило бороться с такими людьми и очистить от них деревню. Средний крестьянин не враг, а друг рабочего, друг советской власти. Среднему крестьянину сознательные рабочие и действительно советские люди относятся как к товарищу. Средний крестьянин не грабит чужого труда, не наживается на чужой счет, как кулаки. Средний крестьянин трудится сам, живет своим трудом. Советская власть подарит кулаков, очистит деревню от тех, кто несправедливо относится к средним крестьянам, проведет во что бы то ни стало союз рабочих со всем трудящимся крестьянством, и с беднейшим, и с средним. Этот союз растет во всем мире. Революция близится, нарастает везде. На днях она победила в Венгрии. В Венгрии установлена советская власть, рабочее правительство. К этому неминуемо придут все народы. Товарищи красноармейцы, стойте крепко, стойко, дружно, смело вперед против врага. За нами будет победа, власть помещиков и капиталистов, сломленная в России, будет побеждена во всем мире. Fala aí, segundo ano, beleza? Tranquilos? Professor Renato de volta, para que a gente possa dar sequência na nossa apostila hoje, módulo 7, Revolução Russa, beleza? Bom,
Como sempre, sempre aviso, né? Clicou aqui na grade, leva para o canal, fica mais fácil para vocês acompanharem as videoaulas. Bom, vamos começar. Bom, a Revolução Russa. Acho que vale lembrar que na aula passada visualizamos a Primeira Guerra Mundial. E a Primeira Guerra Mundial ela está intimamente ligada à Revolução Russa de 1917, porque a Revolução acontece no finalzinho ali da Primeira Guerra, e a Primeira Guerra acentuou os diversos problemas que a Rússia já enfrentava, principalmente da metade do século XIX para frente, acentuando de maneira absurda no início do século XX e fazendo com que modificações ocorressem dentro do processo revolucionário russo e dando os contornos, que a gente acaba estudando em relação à entrada dos bolcheviques e etc. São grupos que a gente vai conhecer. Então eu coloquei aqui, já de início, uma imagem do Lenin, com a bandeira da União Soviética. A gente já trabalhar tanto com o personagem quanto o próprio conceito da União Soviética, da criação dela, que envolve a Revolução Russa. Mas coloquei antecedentes, correntes políticas, fases da Revolução e as consequências. Caramba, até está escrito errado ali consequências. Depois eu vou consertar. Caramba, está escrito muito errado. Bom, é bom que chama atenção. Tá? Nos antecedentes, a gente precisa citar, de certa maneira, todo o problema de caos econômico e político que envolvia a Rússia, principalmente no início do século XX, ali em 1905, já dando um problema muito sério do ensaio geral, nós vamos ver. Mas você encontrava uma Rússia ainda dentro de um regime monárquico absolutista, você encontrava uma Rússia extremamente atrasada nesse início do século XX, com esse estilo de regime que já havia sido abolido, principalmente a partir do advento da Revolução Francesa, 1789, mas você tem uns 100 anos aí de atraso, no mínimo, da Rússia em relação a esse elefante branco, esse gigante elefante branco, esse absolutismo que já não compactuava mais com os contextos econômicos, políticos, sociais da Europa. Então a Rússia ficando atrasada, e esse conservadorismo político trazendo os diversos problemas que outras nações enfrentaram antes, como eu acabei de citar a França, lá para os idos de 1700 e finalzinho, 1780, 89, mas a Rússia ainda dentro desse projeto envolvendo essa questão muito conservadora. 80% da população feita por camponeses, então um país extremamente rural, agrário, por isso muito atrasado. Porém, quando entra a família Romanov, que é o que você está vendo aqui, do lado, os Romanov, já era bastante tempo, como a dinastia da monarquia absolutista russa, mas o Romanov, no início do século XX, ele tenta modernizar a Rússia de certa forma, trazendo a industrialização. Só que esta industrialização ela é feita pelo capital estrangeiro, não é o Estado enquanto Romanov, o Estado enquanto mantenedor das questões econômicas, que vai propiciar uma industrialização. Ela vai estar nas mãos dos estrangeiros, principalmente ingleses e franceses. Então, quando você tem um capital estrangeiro levando as indústrias para um determinado país, esse processo se dá pela ideia da exploração. Então, a Inglaterra e a França queriam colocar suas indústrias na Rússia devido à mão de obra extremamente barata. Então você tinha uma grande quantidade de camponeses, muitos problemas relacionados no campo em relação à fome, miséria, falta de abastecimento e também gerando levantes, e estes levantes sendo duramente reprimidos, fortemente reprimidos de maneira violenta, fazendo com que muitos desses camponeses abandonassem o campo e fossem para as cidades e, lógico, servindo de mão de obra extremamente barata. Então o interesse dessa industrialização se dava dessa forma. E lógico, a gente está falando de um país ainda absolutista monárquico, onde o cidadão, entre aspas, não é visto como um cidadão, ele é visto como um súdito, e isso tudo se dá para uma ideia de controle do Estado muito forte. Então, salários baixíssimos relacionados à indústria, uma grande exploração tanto do campesinato quanto do proletariado, quanto dessa nova classe que vai surgindo dos operários,
operários, mas é interessante a gente observar que essa entrada de capital estrangeiro na industrialização e a Rússia pegando alguns focos industriais, sendo um espaço interessante para que, ao passo que tem uma repressão muito forte, miséria, fome, problemas sociais, também é um campo fértil, cria-se um campo fértil para as ideias socialistas, principalmente as ideias de Marx, né, para serem aplicadas, uma vez que ele diz que a classe revolucionária é a do proletariado, e o proletariado está aparecendo, enfrentando todas as dificuldades que eu posso ditar aqui a grosso modo, repetem o início da Revolução Industrial na Inglaterra, só que naquele momento da Revolução Industrial não existia a ideologia socialista, né, comunista, como a gente pode colocar aí das ideias de Marx. Bom, dito isso, já falamos da manifestação fortemente reprimida. Aí, a Rússia, né, dos Romanov ainda se envolvia em conflitos externos que, sinceramente, só agravavam os problemas sociais internos. Então a Rússia, ela como se fosse, ela tentava ser grandona, né? Tentava ser grande externamente, mas internamente sofria com muitos problemas sociais e econômicos que sinceramente a própria família Romanov, né? O próprio imperador, que é o Czar, propiciou. Então você tem a guerra contra o Japão pela região da Manchúria. A Manchúria é uma região ali na China, que Japão e a Rússia estavam disputando e a Rússia perde. Isso gera altos impostos, vexame, muitos gastos, tudo isso. E depois uma outra grande, isso mais ou menos, né, no início do século XX. Tá? E depois ali já em 1914, você tem a entrada da Rússia na Primeira Guerra. Você vai lembrar que a Rússia que participou bem do iniciozinho, né, ela que vai se lançar a favor do pan-eslavismo, né? Ela que vai querer ali, defender a Sérvia, quando na verdade a Rússia tinha interesse ali de comandar terras do Mar Negro até o Mar Mediterrâneo, né? De ter ali uma expansão de terras. Mas não estava preparada, nem um pouco preparada para o conflito da Primeira Guerra Mundial, conflito este que nós vimos que modificou demais, foi muito diferente em relação aos conflitos anteriores, em tecnologia, em preparo, em estratégia. A Rússia era completamente despreparada. A única coisa boa que a Rússia tinha era a quantidade de soldados. Ela vai usar 13 milhões de soldados, basicamente mandados para um precipício. A maioria deles vai morrer porque devido a esse despreparo. Então são os antecedentes de maneira geral. Agora a gente vai destrinchar o passo a passo até uma revolução, que seria a Revolução Bolchevique. Bom, então nós temos as correntes políticas que vão surgindo. São três correntes, a chamada marxista, né, socialista, a social-revolucionária e a constitucional. De início parece muita coisa, mas você vai ver que o mais interessante, e não tem como você ir para uma avaliação, para qualquer prova, sem saber a diferença principal entre mencheviques e bolcheviques. Os alunos costumam confundir muito, né, o nome menchevique e bolchevique. Eu peço desculpa, não tem como, você vai ter que gravar. Menchevique minoria, bolchevique maioria. O que vai acontecer aqui com esse ramo político dos socialistas? Eles vão fundar o Partido Operário Social Democrata Russo. Dentro desse partido existe a defesa do proletariado, proletariado e ponto final, é o operário que vende a sua mão de obra, em troca de um salário. Então é a representatividade direta e ideológica do proletariado. E dentro desse partido você tem duas correntes de pensamentos. Você tem os mencheviques e você tem os bolcheviques. A liderança dos mencheviques, que significava minoria, realmente era um número menor, né, de adeptos dessa corrente dentro do Partido Operário Social Democrata, era Martov. Beleza? Ele defendia uma aliança com a burguesia e pensava na passagem gradual para o socialismo. Então, gente, é muito comum em atividades, em prova, perguntar duas características, duas diferenças entre mencheviques e bolcheviques. Então você já está vendo aqui, o menchevique, eles pensavam que a burguesia tinha que participar do processo revolucionário, a burguesia poderia sim ser uma aliada, e eles queriam uma passagem gradual para o socialismo. Beleza? Uma tendência evolucionária, aos poucos. Primeiro um capitalismo para depois preparar economicamente para depois chegar num socialismo.
Beleza? Enquanto isso, os bolcheviques, maioria, eram vistos como mais radicais, liderados por Lenin, aquela primeira imagem que eu mostrei, ele vai aparecer novamente. Eles defendiam um poder, defendiam a tomada de poder através da luta revolucionária, uma luta armada, e eles eram contrários à ideia de que a burguesia faria parte do processo revolucionário. A burguesia não vai fazer parte, segundo os bolcheviques. Tá? E outra, nada de capitalismo. Primeiro, já colocar direto o socialismo, a implantação imediata do socialismo. Então, são duas diferenças interessantes a serem pautadas. E, logicamente, aqui os principais grupos, o principal se encontra na questão dos marxistas e socialistas do Partido Operário Social Democrata. Depois você tem outras duas correntes. A social-revolucionária pregava uma revolução feita por camponeses e vão sofrer influência das ideias anarquistas, chegando a originar até uma corrente, os niilistas, baseado lá no Bakunin, que seria o grande nome da ideologia anarquista. Vale lembrar que o anarquismo e o socialismo, o comunismo, ele é colocado ali mais à esquerda, dentro de uma linha política, mas quando a gente observa o socialismo, é o Estado grandão, é o Estado muito forte, podendo agir, podendo mexer nas questões básicas, e às vezes até não só nas básicas, como em todas as questões relacionadas à sociedade. Enquanto o anarquismo, ele prega o não-Estado. Ele vai ter uma organização, lógico, mas não uma organização conhecida como Estado. E o comunismo, que nunca foi alcançado de fato, mas as pessoas gostam de falar comunismo, mas de fato, quando a gente analisa o conceito, você vê que não houve uma experiência de fato comunista no planeta, porque o comunismo é quando se superou os problemas das classes sociais, então não é mais necessário o Estado. Então, você não viu, depois você vai ver a União Soviética, o Estado é muito forte, eles não resolvem um problema completo das classes sociais, da diferença das classes, então não se chega no ponto de o próprio Estado ficar gigante, poderosíssimo, e depois falar, olha, estamos saindo, não existe mais Estado, não tem mais necessidade. É muito imaginativo, muito lúdico pensar sobre, mas não houve ainda essa questão, e talvez, possivelmente não vai existir. Bom, e por último, o constitucional. Então, esse aqui, o social revolucionário, você tem os camponeses com uma ideia mais anarquista, tá? Mas sempre contrário ao czar. E o constitucional, vale lembrar aqui, democrata ou cadete, lembra dessa palavra que vai aparecer depois, liderado por uma burguesia. A burguesia estava ali, A burguesia sofria tanto quanto o proletariado, tanto quanto os camponeses. Então você está vendo ali uma briga política por espaço para saber como as possíveis mudanças políticas poderiam acontecer. Então você viu aqui de início o proletariado, depois você vê o campesinato e agora a organização da burguesia. Então a burguesia russa defendia a transformação do regime czarista, ou seja, queria, não tem como, tem que mudar, o regime czarista não tem como mais funcionar, mas vamos para um regime constitucional, parlamentar, vamos para um regime onde tenha leis. Bem aos moldes da Revolução Francesa. A Revolução Francesa, a burguesia foi a grande classe revolucionária, tomou o Estado e, logicamente, passou a mandar nele. E o campesinato, você sabe o que aconteceu. Então, lutavam por um regime liberal na Rússia. Então, você vai ter um conflito aí de interesses e por aquisição de poder entre as correntes políticas. Dando uma olhada nas imagens, você vai ver Stalin. Você conhece muito mais o Stalin, logicamente, relacionado à Segunda Guerra Mundial. O Lenin, que vai ser o líder dos bolcheviques, que vai fazer a Revolução de Outubro. E do lado dele, o Trotsky. O Trotsky é líder do Exército Vermelho, que aparece também na nossa historinha já depois no governo bolchevique. E os três eram representantes dos bolcheviques, beleza? E vão aparecer de acordo aí com as necessidades da nossa matéria. Daqui do lado você tem Kerensky. O Kerensky, ele vai ser um político dos cadetes. E embaixo você tem Martov, que vai ser o líder dos mencheviques. Beleza? Então Martov, Kerensky, Trotsky, Lenin e Stalin. Não precisa gravar, mas você naturalmente vai saber muito mais o nome do Lenin, do Stalin, do Trotsky, devido à questão da relevância do aparecimento desses nomes
na Revolução Russa. Beleza, então você já viu os antecedentes, nós vimos agora as correntes políticas, agora só basta dar um passo a passo até se chegar com a Revolução Russa. Bom, de cara você tem o Ensaio Geral de 1905, um grande levante da população russa, principalmente dos camponeses, né? Você tem o início ainda do século XX, tá? Então, uma massa camponesa que não aguentava mais os impostos, a miséria, a fome, vai fazer um levante, mas entre aspas, um levante pacífico. Vai até o Palácio de Inverno, São Petersburgo, e vai tentar entregar uma carta ao czar, tá? Pedindo melhores condições de vida, de trabalho, aquele blá 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 todo que a gente está acostumado. E o czar vai recebê-los da maneira que funcionava o czarismo, o absolutismo russo. É chumbo, é bala. Não tem diálogo. Dentro do regime absolutista não existe diálogo. Existe o rei manda, o imperador manda e acabou, todo mundo obedece. Né? Então você tinha uma nobreza russa muito abastada, com muitas terras, muito dinheiro, não sofrendo, nem um pouco preocupada se a Rússia era atrasada ou não industrialmente. Era nobreza, enquanto a maior parte da população sofria com a miséria e a fome. É um contexto muito interessante para você encontrar uma revolução. A revolução ela se dá apenas no contexto de caos, de problemas. Então, Domingo Sangrento, ele vai mandar cercar a galera e vai chumbar todo mundo. Vai morrer muita gente. Só que essa violência, que poderia ser só mais uma violência do czar, né, do Romanov, ela vai ser vista de uma outra forma. Agora a Rússia, já como início de uma incipiente industrialização, você tem um proletariado entrando, você tem as ideias marxistas se instalando, vai gerar uma grande revolta da população, porque muitos não estavam lá no episódio do Domingo Sangrento, mas vai se revoltar com a forma que o czar vai lidar com a sua população, vai lidar com os seus súditos. Então quem não estava reclamando, estava ruim, mas não estava reclamando, vai passar a reclamar. Então o czar fica com certo medo, com certo receio, a bem da verdade, e esse receio vai se estabelecer pelo fato de que boa parte do seu exército não se encontrava na Rússia, se encontrava na briga com o Japão, lá da Manchúria, aquela coisa toda, que ele ficava se metendo nessas brigas com outras nações. Então ele ficou com muito medo de receber um levante, ele não conseguir segurar. O que ele vai fazer? Ele vai dar uma aliviada, vai falar, acho que peguei pesado, vou tirar o pé porque peguei pesado. Então ele cria a Duma, que é uma Assembleia Legislativa. Pode pensar, Renato, o que a Duma faz com que amorteça esse período revolucionário, faz com que a galera acredite que tenha tido uma vitória desse processo revolucionário? Sim. Você tem um levante, você tem um grupo gigantesco ainda sem uma liderança estabelecida, que resolve fazer uma reivindicação recebida com violência, mas depois dá a entender que o czar vai dividir o poder, porque uma Assembleia Legislativa faz leis. Né? E aí tem políticos dentro dessa Assembleia Legislativa fazendo leis. E aí o czar meio que perde esse poder de só ele fazer as leis. Então dá a entender que ele, acho que esse czar quer modernizar a questão política aqui na Rússia. Isso faz com que aquele fervor, tá, da reunião de pessoas, ainda sem uma liderança específica, sem uma ideologia a ser pautada, deu uma esfriada. Eles acreditam ser uma vitória, quando na verdade não foi. Né? Porém, vale lembrar duas coisinhas. A Duma vai existir, mas durante pouco tempo, porque quando o exército volta, quando retorna dessa briga com o Japão e o czar se sente forte o suficiente, ele vai começar a entrar na Duma, tirar políticos mais radicais, tentar deixar políticos mais voltados para o interesse dos nobres, né, até que ele tenta fechar a Duma e consegue. E a outra informação é que pelo menos surgiram os sovietes, esses comitês ou conselhos de operários. E dentro dessas reuniões dos sovietes é que ocorriam ali o estabelecimento da ideologia socialista. Ali que começava.
Os caras no chão da fábrica falando sobre a necessidade de tomar o Estado, de nacionalizar empresas e bancos, de fim da propriedade privada, vão ler Marx e vão tentar aplicar ideologicamente. Vale lembrar, lógico também, tô chato com isso, né? Toda hora vale lembrar. Porém, o czar vai perseguir os sovietes. Né? Muitas dessas reuniões são clandestinas, são reuniões que não podem acontecer de maneira oficial, porque o czar tentava reprimir qualquer tipo de movimentação que fosse de contestação ao seu governo. Tranquilo? Beleza? Acho que deu para entender. Tá? Então, de 1905 até 1914 dá uma esfriada em termos físicos, em termos você não vê grandes levantes, grandes movimentações. Tu vê uma tentativa de grevezinha aqui, Czar chegava lá, botava chumbo. Tu vê uma tentativa de reuniões de pensamento de contrário, de contestação ao Czar, ele fazia com muita força uma repressão. Né? Porém, quando chega a Primeira Guerra Mundial, não tem como. A Primeira Guerra Mundial vai destroçar a Rússia e os russos envolvidos no conflito. Para você ter noção, já estou te adiantando que a Rússia ela vai sair da guerra antes do fim. E mesmo assim, né, nenhuma nação perdeu mais soldados, morreram mais pessoas do que os soldados russos. Você encontrava o exército russo sem armas. Como você vai para um fronte de batalha na Primeira Guerra Mundial, onde você já tem o uso de rifles semiautomáticos, né? Infelizmente, no vídeo passado, o YouTube cortou. Eu peguei cenas do filme 1917, e o YouTube reivindicou direitos e simplesmente disse que não ia dar para postar meu vídeo, a não ser que eu cortasse. Aí eu apertei lá um botão, eles cortaram, o vídeo entrou. Então recomendo, assistam 1917, que você vai ver como essa guerra foi pesada para o psicológico do europeu. E o russo, cara, sem arma, tu imagina, tu tá ali naquela confusão toda esperando alguém morrer para pegar uma arma no chão. Se Inglaterra, França e Alemanha, países extremamente ricos e preparados para a guerra, passaram por problemas severos de desabastecimento, do frio e das confusões da Primeira Guerra, tu imagine o russo, cara. O russo só se ferrou. Então você tem que entender que a Primeira Guerra Mundial vai fazer com que os problemas sociais que existiam se agravassem, aumentassem, e agora dando um pano de fundo, dando uma grande base para que as organizações começassem a novamente se agitar e, logicamente, tentar retirar o czar do poder. Né? Então isso vai acontecer pelos idos ali de 1917, que no calendário russo, que é diferente, né? Seria ali mais ou menos por março, né? Mas é chamado Revolução de Fevereiro de 17. Não precisa gravar nada disso, só saber que a primeira revolução ela é uma revolução menchevique, acima de tudo. E a outra revolução que é a que permanece é a bolchevique. Tá? Então vamos ver. Várias e várias derrotas na guerra, né? Muitas derrotas em vários conflitos, trazendo mais impostos, fome, miséria, confusão. E aí você tem os grupos políticos, né? Lenin estava exilado, você tem os grupos políticos se organizando, principalmente ali por Martov e pelo Kerensky. Tá? Então greves são feitas. Uma greve boba que começa em São Petersburgo começa a ter um monte de adesão, muita adesão. O czar ele ordena que essa parcela do exército, né, que estava ainda na Rússia, chegasse lá e largasse tiro nos grevistas, só como sempre, e os soldados iam lá como sempre e davam tiro nos grevistas, matando essa galera. Só que dessa vez os soldados não quiseram fazer. Chegaram lá, abaixaram as armas e passaram para o lado dos grevistas. Então você tem ali uma movimentação de levante, de golpe, né? Porque o exército, braço armado do governo, deixa de ser. Então abre um caminho muito fácil para a tomada do poder na Rússia. E aí, meu amigo, salve-se quem puder. Né? Muita gente hoje em dia vem com um discurso de que coitadinho dos Romanov, as criancinhas dos Romanov não tinham nenhum tipo de culpa no processo. Beleza, concordo, né? Realmente as crianças Romanov não tinham culpa do acontecimento. Né? Mas dentro de um projeto de governo altamente violento, altamente autoritário,
plantando esses tipos de fatos, né? Violência, autoritarismo, mortes. O que eles esperam receber de volta? Né? Então, todo o processo revolucionário, desde a Revolução Francesa até outras revoluções sociais, né? Tanto a Revolução Socialista pelo mundo, revoluções de cunho burguês pelo mundo, todas elas são extremamente violentas. Eu não consigo ver diferença da Revolução Burguesa na França para a Revolução Socialista na Rússia. Não consigo ver diferença da Revolução Burguesa na França para a Revolução Nacionalista em Cuba. Não consigo ver diferença dessas revoluções. São revoluções, são violentas, né? Então, por isso não tem nem muita discussão sobre o caráter revolucionário. Quando ficam na discussão, será se isso é revolução? Geralmente não teve muita violência envolvida. Então, realmente, os Romanov vão ser executados, todos eles, né? E até pouco tempo, até o fim da União Soviética, ninguém sabia de fato aonde os corpos estavam e foram descartados, enterrados, seja lá o que for. Até para não gerar um local de peregrinação de pessoas aí que queriam a permanência dos Romanov, etc. Tá? Até dizem que uma das filhas dos Romanov, a Anastácia, que até tem um filme da Disney, aquela coisa toda, que ela sobreviveu, né? Que ela conseguiu fugir. Mas depois foi provado que era mentira, né? Era uma mulher qualquer russa que dizia ser a Anastácia. Tá? Mas não era. Fizeram exames de DNA e viram que ela não tinha nada ali dos Romanov, não. Então acontece a tomada de poder, principalmente liderada pelos mencheviques, mas os cadetes estão ali no meio do caminho. Então você tem os sovietes e os cadetes, né, meio que dividindo esse poder inicial. Tá? Aí vem o grande problema, a grande pergunta. Retirar ou não a Rússia da Primeira Guerra? Os cadetes queriam a permanência. Tá? Essa permanência, lembrando, são burgueses, eles estavam tentando ainda extrair dinheiro, extrair investimentos, quem sabe, relacionados à questão da guerra. Né? Um aquecimento industrial, talvez, em relação à guerra. Mas, lembrando, eles não eram contrários ao czar. O czar já morreu, acabou, já tomaram o poder. Os bolcheviques, retirada imediata. Os bolcheviques entendiam que essa guerra era do czar, não era uma guerra do povo russo, e essa guerra era que agravava as condições péssimas que geraram a revolução. Se você não acabar com a guerra, você não acaba com a origem dos problemas. Então os bolcheviques eles foram, de certa maneira, muito assertivos ao enxergarem que a guerra era o grande problema. Então retirar era o fundamental. Enquanto os mencheviques e os sociais revolucionários, representado pelos camponeses, e aqui o proletariado que aceitava uma ideia mais pró-burguesa, eles estavam em dúvidas. Isso já vai enfraquecer demais o governo instalado pelos mencheviques. Então, o governo da Revolução de Fevereiro não atende às expectativas da população, não resolve os problemas que geraram o cenário da própria Revolução. Então, é lógico que esse governo está fadado a um fim, está fadado como ele não resolveu, ele vai ser modificado, o processo revolucionário vai continuar até a chegada dos bolcheviques no poder. Então Lenin volta do exílio, em pé na porta, e já lança o trinômio muito conhecido como Paz, Terra e Pão. Essa é a Revolução de Outubro. Tu vê que tudo acontece em 1917. Tá? Paz, Terra e Pão. Aqui do lado você está vendo. Então ele queria resolver o problema da fome. A paz significava tirar a Rússia da Primeira Guerra Mundial. E terra, reforma agrária. Acabar com esse problema da concentração fundiária da Rússia nas mãos dos nobres. Acabou. Vai pegar na marra e vai distribuir para os camponeses. Então, era muito fácil, né? Ele era um cara que sabia fazer os discursos, vai angariar aí uma grande quantidade de pessoas voltadas para a sua ideologia. Então, Paz e Terra e Pão vai ser lançado. Uma questão muito característica em prova e atividade. Para que você explique Paz, Terra e Pão. Então, liderança dele, ele vai reunir a galerinha, vai fazer um ataque ao Palácio de Inverno. O Kerensky, que não é bobo nem nada, pegou sua mochilinha e vazou, foi para o exílio nos Estados Unidos. Talvez tenha sido a melhor coisa que o Kerensky tenha feito, né, que ficasse, ele iria receber a mão violenta de uma revolução. Então o Kerensky pega a maletinha dele e fala tchau, Estados Unidos da América, tá?
e o governo bolchevique finalmente se instala. Só que ele se instalou como se fosse um golpe, né? Um golpe dentro da revolução. A primeira revolução se deu pelos mencheviques, pelos grupos como um todo, né? Dos sovietes e tal. E os bolcheviques se aproveitaram da não resolução dos problemas e tomaram a força. Ao tomar, já cria o Conselho dos Comissários do Povo. Aqui dentro desse Conselho dos Comissários do Povo, você tem estas medidas: reforma agrária sem indenização para quem perdeu a terra, nacionalização de empresas e bancos estrangeiros. Esse banco é inglês, essa indústria é francesa. Dane-se, não é mais. Agora é russa e ponto final. E futuramente soviética, né? E iniciar as negociações para a saída da guerra, e eles conseguem, tanto que vai ser assinado o tratado aí, a paz de Brest-Litovsk, que a Alemanha aceita a saída da Rússia da Primeira Guerra. A Rússia dá beijinho, beijinho, tchau, tchau. Vou ver aqui o que eu vou fazer agora com esse país extremamente destruído, extremamente abalado social, política e economicamente, mas agora não preciso mais me preocupar com a guerra. Essa que é a ideia. Beleza. Acho que aqui tá tranquilo, né? Vem uma guerra civil. É lógico que as forças que inicialmente conseguiram tomar na primeira revolução não vão estar satisfeitas com a entrada dos bolcheviques. Os mencheviques não estarão de forma alguma satisfeitos. Mas não só os mencheviques, galera. Como os mencheviques, você tinha o capital estrangeiro, inglês, francês, nem um pouco satisfeito com a nacionalização dos bancos e empresas, né, e indústrias. Então você tem dois grandes grupos, né? Você tem a burguesia, que não gostou de não participar desse processo revolucionário. Aquele sonho de uma nova Revolução Francesa 2.0 não funcionou para eles, né? Então você vai ter um grande grupo se aliando, um grupo bem bizarro, né? Se aliando em volta desse exército chamado branco, que vai compreender forças inglesas, francesas, no apoio ali deles, desse capital estrangeiro, os mencheviques, os cadetes, a burguesia, essa galera toda que perdeu o poder, versus os bolcheviques, né? Que era a ideia ali desse governo instalado. Os bolcheviques tinham tudo para perder, bem da verdade, porque era um número bem menor, não tinha acesso aí às tecnologias, aos armamentos que o exército branco tinha. Então o que o Lenin vai fazer? Ele lança o chamado comunismo de guerra. Ele tem um aparato do Estado ainda do lado dele. Comunismo de guerra, medidas radicais que buscavam garantir o apoio popular para o Exército Vermelho e apoio econômico, e que se caracterizaram pela regulamentação do consumo e controle da produção, estatização do setor bancário, de comércio exterior e da indústria. Então ele vai fazer um projeto econômico muito forte, e dentro do comunismo de guerra você vai ter uma obrigatoriedade para que a produção, né, houve reforma agrária, então os caras estão produzindo agora no campo. Esse campesinato vai ter que entregar obrigatoriamente parcelas da sua produção para o Exército Vermelho. Isso vai gerar um problema muito sério, né, um problema de falta de produção. Porque tu imagine você produzindo, chega lá, toda vez que tu produz, chega o Exército Vermelho, né, e toma uma parte. Você começa a falar, pô, não dá mais para produzir, pô, não tô tendo lucro nenhum, eu não tô tendo só o mínimo de sobrevivência, né? Então aos poucos eles vão começar a parar de produzir, não vai ter nem força para isso, porque é como se essa guerra civil do Exército Branco versus Vermelho e o comunismo de guerra sugasse a produção e minasse a produção da população russa, né? Ou seja, vai ser importante para a vitória dos bolcheviques? Vai. A vitória vai acontecer, eles vão esmagar o Exército Branco, bastante tempo de guerra, mas com um custo. O custo é a crise. Uma crise econômica, uma crise de desabastecimento. Muitos historiadores comentam que a fome e a miséria chegaram a ser maior do que o período antes da Revolução, do período do czar. Então, para você ver como foi problemático uma guerra civil, e é muito irônico, né? Os caras fizeram de tudo para sair da Primeira Guerra Mundial e acabam embarcando numa sangrenta guerra interna. Aqui do lado você está vendo um cartaz de propaganda do Exército Vermelho. Então você tem uma crise, e essa crise vai ser respondida aqui com a nova política econômica conhecida como NEP. Beleza? O que seria a NEP? Dar um passo atrás para dois à frente. Então, finalmente, os bolcheviques vão... Preste atenção. Finalmente, os bolcheviques vão aceitar
que era necessário primeiro um pouquinho de capitalismo para depois ir para o socialismo. Que a economia estava destruída, então para aquecer a economia, melhorar a produção, você tinha que lançar mão de algumas características capitalistas, para que depois que tivesse crescido, que tivesse grandão, pudesse então passar novamente para o socialismo. E vai dar certo. Né? Eles vão permitir pequenas indústrias para o comércio interno, para incentivar a propriedade privada de indústrias e a propriedade privada mesmo de campo, né, pequenas propriedades. Isso tudo sempre com o intuito de aumentar a produção. E conseguem, cara. Em pouquíssimo tempo eles vão dobrar a produção, triplicar, quadruplicar, tá? E vai fazer com que a criação da União Soviética, que acontece também nesse período, ganhe uma força, né, gigantesca, notória, né, a criação da União das Repúblicas Soviéticas. Tá? Então beleza, tranquilo. Ele então passou pela Guerra Civil, vai começar a se reconstruir economicamente em relação à NEP. Só que o Stalin morre. O Stalin morre? Caramba, não. Quem morre é o Lenin. O Lenin morre. Quando o Lenin morre, que era o grande líder aí da revolução, na parte ideológica dos bolcheviques, você tem uma briga que vai se iniciar entre Stalin e Trotsky. Ambos, vamos colocar ambos sendo braços direitos, né, dois braços direitos aí do Lenin, dos bolcheviques, mas eles tinham pensamentos contrários, né, de correntes contrárias. O Trotsky ele foi um cara importantíssimo no período da Guerra Civil, porque ele era o líder do Exército Vermelho, né? Apesar da sua ideia, geralmente, do Trotsky ser relacionado à questão mais filosófica. Mas o Trotsky tinha um pensamento de... Primeiro que ele entra em um conflito um pouquinho com Lenin, porque ele não queria que houvesse uma saída tão rápida da Rússia da Primeira Guerra. O Lenin era categórico, falou, não, vai sair da guerra, não tem como. O Trotsky queria relativizar um pouco, mas aceita, lógico, porque o Lenin que mandava, aceita com que a Rússia seja tirada. Porque os Trotsky queriam usar esses conflitos para uma revolução, né, para pautar revoluções. Então a gente costuma dizer que o Trotsky queria revolução no mundo inteiro, mas ao mesmo tempo que ela ocorria dentro da União Soviética e não queria que ela terminasse também. Era revolução permanente, de fato. Um cara muito idealista nesse sentido. E o Stalin era um cara mais da força física, o Stalin era um cara mais intransigente nesse sentido do diálogo, era um cara mais repressivo, ele era um cara que queria primeiro fortalecer o Estado da União Soviética e ponto final. Então vai acontecer uma briga interna no partido, muita coisa vai acontecer em termos de politicagem, e o Stalin vence. Eles escolhem o Stalin como sendo um nome necessário para aquele momento. O Trotsky sabe como o Stalin vai lidar com o pensamento contrário. O Trotsky pega a malinha dele e vaza da União Soviética. Vai ganhar uma sobrevida? Vai. Mas mesmo assim depois a KGB, né, que era o Serviço Secreto Soviético, acha o Trotsky lá no México, tá? E ele vai ser assassinado. Beleza? Ou seja, o cara lá no México incomodava o Stalin, para tu ver como o Stalin lidava com os opositores políticos. E aí você tem o governo dele, tá? Um governo de repressão política muito forte, de esmagamento dos sovietes, aquele poder, aquela ideia de revolução permanente vai acabar, né? Mas no âmbito econômico ele vai lançar os planos quinquenais, que vai substituir, né, essa NEP. Não era mais necessária a NEP, então você tem fazendas estatais, cooperativas de produção, um Estado muito forte, totalitário demais. Então você tem como conclusão que o intuito aqui é falar da Revolução Russa, não é de falar do governo do Stalin, mas você tem ali um corpo burocrático grande, o governo vai ganhando muito mais, uma máquina gigantesca de funcionários, e você tem a negação sim das ideias de Marx. Se você pegar as ideias de Marx, teóricas, né? Lógico, são ideias, não foi aplicado, morre antes de ver, por exemplo, a Primeira Guerra, a gente diz que, a grosso modo, ele seria contra essa experiência do governo stalinista. Tá? Então, um dos primeiros pensadores aí do socialismo. Porém, o Stalin vai ganhar grande notoriedade a partir da Segunda Guerra Mundial, né? Pelo fato da Segunda Guerra Mundial, ao lidar ali com Hitler, e até a morte dele ele continuou no poder, né, de fato, em 1953. Beleza? Mas depois vocês vão acabar estudando
outras características aí do governo dele, principalmente quando a gente também lá no finalzinho falar sobre o fim da União Soviética. E dá para falar mais um pouquinho sobre como foram alguns governos soviéticos. Beleza? Bom, antes de terminar, queria mostrar essa imagem, né, para você ver aqui o primeiro Photoshop aí da história, entre aspas, né, brincando. Você tem o Lenin discursando, é muito famosa essa imagem, né, do Lenin no palanque. E sempre o Trotsky sempre estava ao lado do Lenin, né? Sempre se fazia presente. E o Trotsky não saiu um minuto dali do lado. Né? Então, todas as representações, tanto até de gravura desse discurso, sempre aparece o Trotsky. E na fotografia não é diferente. Porém, na de baixo você vai ver que não tem ninguém aqui, ó, ninguém na escada. Né? O Stalin mandou apagar. Né? Depois que o Trotsky foi expulso do partido, vai embora da União Soviética, o Stalin manda apagar o Trotsky do registro relacionados ao Lenin, como se o Trotsky não tivesse existido, como o Trotsky não tivesse tido relevância nos processos revolucionários na União Soviética, né? Desculpa, na Rússia, né? Até a chegada da União Soviética. Então é interessante aí observar, foi uma questão de prova que mostra esse Photoshop, esse Trotsky sendo apagado. Bom, é isso. Grande beijo. Até a próxima, tudo de bom. Valeu, um abraço.